जय सावर पीर जी दी महाराज खुशियां सारिया संगतां नूं मेले तो बाद सत्संग अज ही पाउण लगे हैं। कल नूं जेठा वीरवार आ 18 नवंबर सारिया संगतां ने हाजरी भरनी जिन्होंने बचन लैने हैं। कोई दुख तकलीफ दसना या कोई भी किसी भी कर्म का दुख आ महाराज जी के चरणा जान के अरदास करनी। सावर पिया जी वो दुखों का नाश करते हैं, दुख कटते आ। जो उन्होंने शरधा नाल महाराज जी चरणा जाता वो दुखों का नाश होता। तो जो निजम दसीए जो निजम अनुसार चलता ना रह महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बचन है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाए। रहत विच रहना रहनी रह सोई सिख मेरा। महाराज ने कहा जिहड़ा रह च रहूगा वो सिख मेरा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते अपने सिंघां नूं। इदां ही जिन्ने गुरु पीर है ना धरती से आए सारिਆਂ ने रहत मर्यादा दसी आपो अपनी। सारे जिहड़े पूਰਨ महापुरुष आए और काल पुरख की उस्तक की। बाबा नानक जी उन्होंने एक ओंकार उपदेश दिता। भगवान कृष्ण आए, भगवान रामचंद्र आए, संतां के रूप च भगवान महाराज का बचन है। भगवान विष्णु का भी मैं 24 अवतार धरती से लए। तो महाराज जी कह लगे भगवान विष्णु कि हुण मैं संतां के रूप च धरती से आवांगा। जिन्ने संत महापुरुष पूर्ण धरती से आए सारे ने एक ही उपदेश दिता। किसी ने दूज की जात की कोई होर इदां दी गल नहीं की। सारिਆਂ ਨੂੰ उपदेश साझा दिता। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जा उपजिया ते कौ भले कौ बंदे। महाराज ने हरमंदर साहब गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने उसारी कराई। गुरु रामदास महाराज जी ने नींह रखी हरमंदर की। 4 दरवाजे रखे, 4 वर्णों को साझा। जिन्ने भी संतां फकीरां ने आके नाम रखा हरि मंदर पे हर दा हरी हर हर का भी मतलब यही है। सतनाम वैगुरु का मतलब यही है। अव्वल अल्लाह नूर पाया वह भी यही है भी एक भगवान। भगवान नहीं दो एक। एको सिमरे नानका जल था रिया समाए। दूजा काहे सिमरिए जम्मे तो मर जाए। दूजे नूं नहीं सिमरना उन्होंने नहीं सिमरना। जो निंदिया चुगलियां इहो ਜਿਹੇ काम करते हैं ना भावें किसी जात के किसी धर्म के होन उन्होंने भगवान की प्राप्ति नहीं होती। निंदिया चुगलियां वाले सेवा सिमरन जिन्ने भी संत महापुरुष आए धरती उत्ते सारे ने सेवा करने को कहा। सिमरन जिथे जिथे मंनदे उत्थे अपने हत्थां नाल सेवा करनी है। सेवा नाल रोगां दा नाश हुंदा है। सिमरन नाल साडा जिहड़ा हिरदा अंदरों ठंडा हुंदा। जिहड़ी तृष्णा की अगन है ना बुझदी नहीं। होर आ जाए उन्होंने तृष्णा कहते। वो तृष्णा की जी अगन है ना वो गुरु के नाम नाल कट होंदी है। सिमरन कीतियां किते पूर्ण संतां दे दर्शन के कर्मां नाल प्राप्त होंदे है। साध का संग वडभागी पाइए जिदा सुखमणी साहब 8वीं अष्टपदी होंदी है। 100 जन ब्रह्म ज्ञानी बारे दसिया। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर कहा गया। ब्रह्म ज्ञानी आओ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। वो ब्रह्म ज्ञानी कौन आ कहते भी 100 जन्म बंदा चंगे काम करे जिथे इंसानियत वाले कर्म करे 100 जन्म आवे तो 100 जन्म संतां दे रूप च आवे। संगत की सेवा करे नाम जपे सिमरन करे तो फिर ब्रह्म ज्ञानी का जन्म मिलता। साध संगत जी पहलों 100 जन्म इंसान के जन्म च आवे फिर 100 जन्म संतां दे आवे तो फिर ब्रह्म ज्ञानी का जन्म मिलता। जो ब्रह्म ज्ञानी नूं दस्सण की कोई लोड़ नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी सारी सृष्टि की खबर जानते। किते भी बैठे उन्होंने सारी सृष्टि की गल पुछ लो तो सारी सृष्टि की गल दस देणगे भी आ इदां। वो ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कर्मां ना होंदे। बिना कर्मां ते उन्होंने दर्शन ही नहीं होने। कोई बहाना ही नहीं बनना उन्होंने शरण च जाण दा। जे उन्होंने किरपा होवे तो फिर उन्होंने शरण च जांदा। जे बहुत किरपा होवे तो फिर उन्होंने बचन जिहड़े कीते हुंदे ना उन्होंने मनदा।
ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਾਵੀ ਸਰਾਂ ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਸ਼ੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁਕਤੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਕੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਬਲਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟੋਮੈਟਿਕ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੜਾ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਪੀ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਆਬੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਆਬੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਉੱਥੇ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਬ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਖਤ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ 9-10 ਵਜੇ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਹਾਕਰੋਪੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਖਵਾਇਆ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਆਣ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਡਹਿ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਾਏ ਪਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਬੌੜ ਬੌੜ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੌੜ ਬੌੜ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਬੌੜ ਬੌੜ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਹੀ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਮੋਨੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰੋ। ਜਲ ਥਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ, ਥਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਏ, ਜੰਮੇ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਬਣਾ, ਨਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ, ਨਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ, ਨਾ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾਲਣੀ ਪਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਚਣਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੀਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ 10-15 ਲੀਟਰ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੱਟ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਦਿਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹਾ ਲਈਦਾ, ਪਾਈਆ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ, ਨਹਾਤੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੌਲੀਆ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਤਾ ਵਰਤਣਾ। ਛਿੱਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਜੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ। ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਛਿੱਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਆ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਲ ਸਾਂਝਾ। 108 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਰੱਖੋ, ਪੀਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਲਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਐਤਕੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ 22-23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਜੇਠੇ ਵੀਰਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ 10 ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲਾਣਾ ਰੋਗੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਛਕਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਓ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਛਕਣਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੋ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਕਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਆਣ ਕੇ ਛਕਣ। ਸਾਵਰ ਪੀਆ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਲਕਾ, ਨਲਕੇ ਦਾ ਜਲ ਪੀ ਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸੂਟ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਲ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਲਕੇ ਤੋਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ 8 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਗੇਟ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਵਰ ਪਾ ਕਲੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਆ, ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਔਰ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਛਕੀ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ,
ਕਈ ਦੌੜਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਲਕੇ ਦਾ ਜਲ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। 8 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਆ, 17 ਨਵੰਬਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਆ, ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਵੀਰਵਾਰ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਓ, ਜਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਈਏ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਲਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਨੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਨੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਮੰਗਲ ਵੀਰਵਾਰ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਆਵੇ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਵਰਤਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਸੁਖਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੀ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮੰਗਲ ਵੀਰਵਾਰ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਮੰਗਲ ਵੀਰਵਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਖਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਫੇਰ ਤਰਨਾ। ਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲੱਗੇ ਫੇਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਤਰ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਖਾਊਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨੰਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੜ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੇਵਕ ਬਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੀਤਾ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪੀਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ, ਬਾਈਬਲ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਲੈਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਸਬਕ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨਸ ਜਾਸ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨਬੋਲ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। 24,000 ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, 24,000 ਹੀ ਸਵਾਸ ਆ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹੂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰਾ। ਸੇਵਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਸਮਝਿਆ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ 100 ਸਾਲ ਤਪ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 100 ਸਾਲ ਤਪ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। 100 ਸਾਲ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾ ਤਪ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਓ। ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਆ। ਫੇਰ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਫੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਧੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ DSP ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਂਜਾਂ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੂਠਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਜੇ ਅੱਧੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੂਠੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੰਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਉਹ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੰਗਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਵਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣਾ ਜੀ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਭੱਜੇ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਪ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਪਾਈ ਦੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਲੀਏ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਲੀਏ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਠ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਾਗੇ ਰੁੜਕੀ, ਸੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਪਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚਮੜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਰੰਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਦ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਛਿੱਟਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਦ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾਈਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਸਾਬਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ।